जय जगन्नाथ जय श्री राधे निताय गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आज धर्म धर्म भितर मतांतर किंतु देखिବାକୁ गले गोटी ही धर्म ताहा होची सनातन बा जहा सृष्टिर आरंभ थिला आउ सब गोटी गोटी मत बाहरी चंती। आमे आज जेहेतु भगवान कृष्णचंद्रंकर कथा को समस्ते आमे जीवन रे ग्रहण करिचे काहेकि ना जेतबळे निज भितरे गोटे महाभारत हुए से महाभारत टी कौन ना मन सहित आंभ मानकर सबले सालिस आमे करूचे जे मन सहित सालिस करला से नरकगामी हेकरी माया पिशाचिनीर कोळे रे सोई पड़िला आउ जे मन को नेकरी प्रभुक सहित लगै देला ताहाले सेही उद्धार हे जिवो। एई कथा प्रसंग रे अभिराम ठाकुर श्री श्री अभिराम ठाकुर परमहंसंकर जो अभिराम परमहंस कहिले जदि दीक्षा नहीं करी सबु देवादेवी को पूजा करने को हुए ताहले जानी था से पूजाटी ही सत्यनारायण हेई था ना तो पूजा करिबु केमिति पूजा करिबु ना सबुरी भितरे आज जाइचु कौन सी दैवी पीठ को सेठी भी जाइकरी मुंडिया मारिकरी हे माँ जो देवींकर नाम होइथिबो तांको मुंडिया मारिकरी हे माँ सही नारायण को सहित मोर केउ भली भाव रे टिके भेट होई जिवो ताहा आपण को लागिला आपण ही मोर साहा भरोस। मते कालिया देखाई दे रे मते कालिया देखाई दे हे माँ मते कृपा करी से कालिया सहित टिके देखा करे दियनी तुम्हें परा शक्तिमय दीप्तिमय ज्योतिर्मय तुम कृपा हेले मार कृपा हे गले परा सब किछि प्राप्त हुए। हे माँ तुम टिके मते कृपा करमतेनी मु टिके मो कालिया को टिके दर्शन करे दियंती दर्शन करी दियंती ए भली भाव रे जेकोसी जगह को आमे गले भी जो भली भाव रे आमे प्रभुंकर उपासना प्रभु सकल घटरे सर्वत्र स्वतंत्र पुणी समभाव रे परिव्याप्त तेणु तांको जेउ रूप रे जेउ गुण रे गाइले भी प्रभु से जगह थे ये भाव भावना मोर प्रभु मो साथी रे अछंती भिन्न रूप देकरी से केतबळे केउ रूप रे आसी जिबे जानी हुए ना केउ नाम धरी प्रभु डाकिबो तुमको तुमे जे सर्व नाम। प्रभु समस्तंकर माने भितरे अंतरे बाहरे आपण जो नृसिंहदेवंकर मंत्र जानिथिबे बहिर नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंह मादि शरणं प्रपद्ये। बाहर भी से हृदय भितर भी से खंबर बाहर भी अच्छा खंबर भितर भी अच्छा से सब जगह अच्छा। तेणु आमे आज जो गुरु सजेकरी आमे भक्त होचे ठीक अच्छी किंतु गुरुंकर जो नीति नियम जहाँ सब कही करिया पई शास्त्रानुमोदित कर्म शास्त्रानुमोदित ता माने मन इच्छा जे जा नियम कर देले होबनी शास्त्रानुमोदित कर्म जहा कि गुरु जो वाक्य गुरुंकर वाक्य होची मंगलमय तेणु गुरुंकर वाक्य को जदि आमे सठी सठी न मानिबा आमे निज मन मुताबिक गोटे करि दबा गोटे संप्रदाय को आमे गोटे धर्म बेली कर दबा। अरे धर्म तो गोटी सबु संप्रदाय हे परंत संप्रदाय माने गोटे गोटे मत मु आज पुले लोक को नै करी मु गोटे भजन कीर्तन आरंभ करत ता माने गोटे कोन धर्म हे गरी नै आमे टिके भजन कीर्तन करिवा गोटे ठाकुरंकर सदालोचना करिवा भितरे इसु भितर आमर गोटे सत्संग टीम बा साधु संघ टीम तो कहिबे भूल हो सत्संग टीम है गोटे कहीं आमे साधु हवा पाई चेष्टा करिबा कहीं आमे जेहेतु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब भीतर देकी जाउचे
ଆମ ଭିତରେ ସାଧୁତା ଆସିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଲାଗିଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିପାରୁଛେ। ଆପୂର୍ଯ୍ୟମାଣମ ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠନ୍ ସମୁଦ୍ର ମାପ ପ୍ରବିଶତି ଯତବତ୍ ତତ୍ବକ୍ତାବନ୍ ଜ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେଶ ଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନ କାମକାମୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛେ ଶାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ହେଇଛେ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ଚାହେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଚାହେ ସେ ରାମଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଚାହେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାବା ଭୋଲେନାଥ। ଆମେ ହୁଏତ ତାକୁ ଏଇପଟରେ କହୁଛେ ଶୈବଗଣ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଭୋଲେନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ 1 ନମ୍ବର ବୈଷ୍ଣବ। ରାମଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ କଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ସେ ରାମଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରି ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ ବୋଧେ। ଯାହା ବି ହଉ ଶୈବଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁ ଆଗରୁ, ବହୁ ପୁରାତନରୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଏ ଶରୀର ଆଜି ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଚାଲିଯିବ। କିଏ କହିପାରିବ? ନିଶ୍ୱାସକୁ କିଏ ବା ଭରସା? ତେଣୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଚାଲୁଛି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କିଛି ଜଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କପଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ କି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିକିରି ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଖରାପ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଇକରି, ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ହଉଛି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହା ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି କାମ, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି ପ୍ରେମ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତା ଦେହରେ ଆଉ କୌଣସି ପାପ ତା ଭିତରେ ରହିପାରେ ନା, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାମିର ରୂପ ଧରିକିରି ଚାଲିବା, ସିଏ ହଉଛି ଆମେ କଣ ନା ମାୟା ପିଶାଚୀର କୋଳରେ ରହିକିରି ଚାଲିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ କଣ କହିଲେ? ଏନିଛି ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି, হরি নাম মহামন্ত্র লিও তুমি মাগি, জীব জাগ গোরা চাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া পিসাচির কোলে। হে জীব মানে তুমি আজ মায়া পিসাচির কোଳରେ ଆଉ କାହିଁକି ମଥା ରଖି ଶୋଇଛ? ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ସେ ମାୟା ପିଶାଚୀର କୋଳରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, କୀର୍ତ୍ତନାୟ ସଦାହରି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ, ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମନନ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ ତାକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହା ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମାଦ ବିନିସୃତ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆମେ ଚିରଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ଚାଲିଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ। ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସମସ୍ତ ନଦୀର ଜଳ ଯେପରି ସର୍ବତ ଭାବରେ ଜଳପୂରିତ ସମୁଦ୍ରରେ ଆସି ମିଶେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଅଚଳ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହେ, ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଭୋଗ ପଦାର୍ଥ ମିଳି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ବିକାର ଜନ୍ମାଇ ପାରନ୍ତିନି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ, ଭୋଗ କାମୀ ନୁହେଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, କୌଣସି କାମନା ପ୍ରତି ତାର ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇ ସକଳ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତମରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ତ ଦୁଃଖ ଦିଅ, ସହିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତେଣୁ ସେଠି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ଆଲିଗେସନ ଆମେ ଲଗେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ଦିଅ ପଛକେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସହିବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ କି ଟିକେ ଆପଣ କୃପା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସଂସାର ଦୁଃଖାଳୟ, ଏଠି ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସଂସାର ଦୁଃଖାଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ହରିଭଜନ କରୁଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ନେଉଥିବା, ଗୁଣ ଟିକେ ନେଉଥିବା, ଆଉ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷା ନିଏ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନି ଚଳିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं रे, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। एटा मु पुराना को कैसेट रोटे शुणी मन पड़ना पिला बेले माने हम यही पाखापाखि 15-20 वर्ष तले ये जिनिस हूँ गुरुदेव कृपारे, चाहे से को सन्थ मन पड़नी ठीक से आसाराम बापू कि कौन होइथिबे, हुए तो तांका नारे केते एलिगेशन थिबो, किंतु जो कथा गुड़िक कथार तो किछि आमे प्रभुंकर कथा सुनिबा, आमे आम भीतर तो किछि प्रकार सब अच्छी गुण संगे खुण भी अच्छी, खुण देखले गुण को आदर करी हबने, तेणु आम गुण को आदर करिया दरकार। से जो कथा भीतर देकरी प्रभु आड़ को जो निर्देश, से निर्देश भीतर दे गुरुदेव कथा को मानि नेबा उचित। कहीं गुरु कहते अनुकरण करनी अनुसरण कर, गुरुंकर कथा को अनुसरण करिया दरकार, गुरुंकर निर्देश को मानिया दरकार। गुरु एमती खाउछन्ति मु सेमती खाइबी, गुरु एमती पिंधुछन्ति मु एमती पिंधिबी, कहीं गुरु एमती कर्म करूछन्ति मु सेमती कर्म करी सेटा थाउ नै। बाबा भोलेनाथ गंजेई टाणुले, आम गंजेई टाणी रे, सी कौ गंजेई टाणुले ना गभीर ज्ञानर अधिकारी थिले। गंजेई रे जंजाल मुक्ति तांकर थिला, तांकर किछि थिला, घर द्वार थिला, घर परा तैयारी करथिले, रावण आस्थिले प्रतिष्ठा करिया पे, रावणकर इच्छा ना नै जा। आ गोटे होचदी ईश्वर प्राप्ति। आम गभीर ज्ञान न कहूचे न कहूने, निशा खाई निशासक्त अवस्था आम शरीर नष्ट कर दौचे। आज छोट छोट पिला माने जहा ऊपर बाप माँ सब माने से माने आउछन्ति, बाप माँ जिते बुढ़ा हो साहबर साहब, से समय बुढ़ा बाप माँ आज पुओ को नहीं मेडिकल दौड़ुंट कहीं ये अयोग्य छुआ मैंने निशाशक्त अवस्था वृद्धा बाप माँ को हैरान कर आसी मेडिकल द्वार रे से चक्र काटुंट। आम अनेक देखु से जो कथा टीका गोविंद चंद्र कथा, बांधी नेब कंचा रखिब पाचिला, देवटी दारुण दुखरे कुमर, देवटी दारुण दुख, बांधी नेब कंचा रखिब पाछिला, देवटी दारुण दुख। आज राजा पुओ जोगी होकर बुलुंट, भावुं से कर्मर बाम ना, कर्म ठीक थिला बेली से आज अकाल मृत्यु से आज जोगी होकर साधना करी ना करते टीका गोविंद चंद्र कथा। तेणु प्रभुंकर नाम भीतर देकर सब किछि अछि। तेणु प्रभु को लेकर, निजर गुरु को लेकर, निजर इष्टदेव को लेकर केवल बेपार वाणिज्य करने अनुचित संपूर्ण रूप।
ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣୁଛ ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ସେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେମିତି ହବ? ନିଜ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଉଦ୍ଧରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଠାରୁ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉଦ୍ଧରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଅର୍ଥଟା ବି ଗଲା ବାଜ୍ୟାତିରେ। ତେଣୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ଅପାତ୍ରରେ କେବେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ନା କାହିଁକି ଏଥିରେ କିଛି ମୋର ପର୍ସନାଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆସିଯାଉଛି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର 2ଟି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ। ନା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଗା ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ବହିରଗା ଶକ୍ତି। ମାନେ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ 2 ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଧାଙ୍କର ଭାବ, ରାଧା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶକ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟିକୁ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସେହି ରୂପରେ ଆସିଲେ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ରାଧା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ବିରହ ବେଦନାରେ ଥିଲ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁମୁଖୀ ହବା, ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଚାଲିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ କେବେ ହେଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାନି। ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ ସେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ ନା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ କହନ୍ତିନି ଋଷିଭ୍ୟ ନମଃ, ଋଷି ପତ୍ନୀଭ୍ୟ ନମଃ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଉ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ମା ସମାନ। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଦି ଜଗତର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମା ସମାନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାଆକୁ ମାଗି ହେଇ ମରଣେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଧିକ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରିଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ନିନ୍ଦା ଭିତରେ ଦେଇକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରି ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ଅବାନ୍ତର କଥା ବା ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇକି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ହେରି ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର। ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଯିବା, ତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ତର୍କ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଗଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ଆପଣ କ'ଣ ଓକିଲ? ଏଠି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଚାଲିଛି ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ କେଉଁଭଳି ହେବା କେବଳ ରହୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ, ସେଇ ରାମଙ୍କର, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମର ମୋର ଇଷ୍ଟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ୱେରେ ପଳାଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇ ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ଲେଖିଦିଅ।